मेरी गल सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे नेक साहबा ने, वो भी मकाम रखते हैं। बिल्कुल पैगंबर भी मकाम रखते हैं। बिल्कुल जेडे आशिक हज़रत बिलाल होया, हज़रत वैसे करनी होए ने। देखो जो जो कहदा रुतबा उन्होंने ठकराना ते इंसानियत तो बाहर है ना। बिल्कुल जेडे बंदे दास साहब की गल मैं जमीर जरफ दसिया भी गोलिया तेन ये नहीं पता दास साहब कौन है। दास साहब मेरे इसे लड़ी विचों अहले बैत दी विचों। जी बिल्कुल। ते तू ये गल करदी होदी है कि 5 शादियां तो शादी बरात बच्चा नहीं मिला तो लोग उहदे कोल बच्चे मंगदे। ਉਹ ਯਾਰ ਔਲੀਆ ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ ਔਲੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਸਜਦਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ नहीं हो सकता, क्योंकि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराज। क्या बात ये अंदरला अपना साफ नहीं तनकीद। मैं इस गल अच्छा नहीं समझता कि तनकीद ना कर। देखो मेरे अल्लाह जो फरमाया आखिरी खुतबा मेरे नबी पाक का सुन लो ना, जो कहता मैं 10 तक ना जी अपने मुहम्मद आले मुहम्मद तो इलावा किते जां नेकां लोकां तो पाकां तो साहबा पाक तो पैगंबरां तो उन्हां औलियां तो बाहर नहीं बोल सकता। मैं 10 मुहर्रम तक कैद हाँ। देखो जो आखिरी खुतबा मेरे नबी पाक का सुन लो, मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया बई काले को गोरे पर, गोरे को काले पर। अरे जो आप सरकार ने पुंदी लाती वैसे कौन कहते तनकीद कर देखना नहीं। जोका साहब अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम कहते झूठे रब नूं झूठा ने क्यों, वो तुहाडे सच्चे नूं झूठा कह देगा। तुसीं कहते गंदी मां नूं गाल काढ़ो, तुहाडी चंगी नूं 20 कढ देगा। सही बात, उन्हें तो कुछ कहना ही है ना जी। बिल्कुल। हुण कुत्ता जो भौंकदा कोई कुत्ता ही भौंकदा जी, वो हद पूरी करदा। हुण को साडे बारे कोई माड़ा कमेंट दिंदा ते असीं ओहो जिहा ते नहीं बनना ना। सही वो भौंकदा भौंके ओहदी ड्यूटी लाई रब ने, उन्हें कहा तू लानत लैनी है। क्योंकि मस्जिद गवान ना क्रैशी का घर सी जी। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ 10 ਮਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਂਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਭੰਨ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਮਹਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। अगर साड़ी मिन्नत करना यार किसी की दुश्मनी मुकदी हो तो यार मैं आ जा, मैं अपनी फैमिली लैके मिन्नत कर लाँगा, कोई मेरा खून बच जाए। ये मुसलमान का खून मेरा ही खून है। वो भावें जट वा, भावें राई आ, भावें गुज्जर आ, भावें मोची आ, भावें रिपूत आ, कोई चद्दड़ आ, कुछ भी आ। अगर इंसान तो है ना, अगर मेरे उन्होंने सुलह होंदी हो तो खुदा की कसम मैं अपने नौजवान नस्ल को बचाने लई अपनी फैमिली लैके मिन्नत कर ला। इस उत्ते मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कहवांगा कि मैं बंदूकां लैके ना अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो कीड़ी मारन जोगा नहीं जोगा जी। बिल्कुल, मैं तो इंसानियत बचाने वास्ते निकलिया यार। मेरा इको एक दर्स है कि मेरी इंसानियत बच जाए। मेरे जवान पुत्र शहीद हो मर रहे हैं, कतल हो रहे हैं, दुश्मनियां नावां लोगों ने बना लिया, घर के घर वेले हो गए ने। जो सुनने 4 कतल हो गए यार, ना इदा करो खुदा दे वास्ते। महरमान दिन मैं तुहाडी मिन्नत करना यार, जेडे मर गए ने वो चले गए, जेडे हैगे वो तो बचा लो। सही मैनू मौका दिओ, मैं मिन्नत करके आके तुहाडी सुलह करा देना। मेरे ते किसी कौम की कोई पाबंदी नहीं। जिहड़ी कौम का कहे कि बाबा नसीह तेरे सुलह हुंदी यार, मैं मिन्नत कर ला। किसी धी की सुलह होवे, किसी धी का तनाज़ा होवे, कि दुश्मनी मुकदी हो यार, मेरे मिन्नत मैं कर सकना बई, मैं उसकी पैरवी नहीं कर सकता, मैं उहदे सामने बंदूका नहीं चला सकता, मैं तो तुहाडे कोल खोण डिया। तां जिहड़े बंदे ओवर एक्टिंग करते हैं ना, मैनूं यार इन्हां दी मेरी सिर ते कोई, क्योंकि उन्हां दी ड्यूटी है कि उन्हें दसना कि अपने प्यो दे नहीं। ये वो लोग आ जो पानी की वारी ते बाद च पैदा होए, ये अपने प्यो दे नहीं गे। मैं किसी कुत्ते का जवाब देना ना मेरा म्यार आ। मैं हर कौम नूं प्यार आ, क्योंकि मैं मौला हुसैन सरकार दा फरमान है, मेरी हर उस बंदे नाल जंग है जिहदा किरदार जजीद दा। सही मेरी हर उस बंदे नाल मुखालफत है जिहड़ा बद करदार है। मैं तो ना किसी दे नशे, मैं ये गल कहांगा कि नशा बहुत आम हो गया, बदकारी बहुत आम हो गई। क्योंकि मैं पढ़ रहा सी जिहड़ी नौजवान नस्ल बदकारी ते चल पवे ना, वो बगैर जंग तो जंग हार जाती, लड़न तो बगैर जंग हार जाती कौम। मेरी नौजवान नस्ल उत्थे चल गई, इन्हां बगैर जंग तो लड़न तो हार जाना। क्योंकि जो बंदा बगैरत हो जाता ना, वो बंदा लड़न जोगा नहीं रहिंदा, वो लुकण लग पैंदा। सही नशई ते बगैरत लुकण लग पैंदा। वो आंदा मेरे मत्थे कोई ना लगे। ये बड़ी वड्डी कमजोरी है। मैं एक दनावां वाली गल दसन लगा, जिन्ना चिर बंदा लंगोटे का सुच्चा उन्ना चिर बंदा लुकदा नहीं। जो बंदा गंदा हुंदा ना, वो लुकदा, फिर उन्हें लड़ना खे है, वो सिर्फ वो गंद खाण लग पिया, पट्टी लै गया। तो यार तुहाडी मैं मिन्नत करना, इंसान जे किसी अच्छे इंसान को पाओ यार, किसी सूफी अल्लाह को पाओ यार, सूफी वाले सूफी बंदे को पाओ यार, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਥਾਂ 7 ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਚਾ ਲਏ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਖਵਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਈ ਪਾਦੜੀ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਜੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਪਾਦੜੀ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿ ਸਾਈ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਖਤੀਬਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਰੱਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ। 3 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ। 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ 12 ਰਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਤੀਬ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ तेरी खिताबत है, ये नमाज़ रोज क़यामत में तेरे मुंह पे दे मारूंगा जो तुम दिखावे की पढ़ते हो। तेन उदों भी गल दसी, मैं तो शरीफ बंदा आया, मराना होया राजपूत। 22 साल इमामत की उन्हें, मुफ्त राजपूत 22 साल। गर्मियां झोटियां ने नरमा वाउणा, चाचा रहमत ओहदा नाम सी। राजपूत तुहानूं दस्सण लगे भी राजपूतां जी वली हैगे। 22 साल झोटियां ने नरमा वाउणा, गर्मियां साडा स्कूल दा रस्ता ही कंगां दा। 22 साल इमामत मुफ्त की, इनू आंदे इमामत। तू अपना मुआवजा लैके 2 घंटे ईद लेट कर दे, फिर आंदा मैनूं मौलवी खिलाफ राणा नसीर बोलदा। 5 लाख लैके तू महफिल पढ़े ते फिर आखे मैं आशिक़े रसूल हां, मैं खतीब हां। नहीं 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 नहीं, तू ते मुल्ल दा वट्टा वा। ठीक है ना भाईजान, मैं जिहड़ी गल बनदी ओह करनी आ। मैं अच्छे खतीबां दी नहीं करदा, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਰੱਬੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤੀਬ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਗਾਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਹਯਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਖਤੀਬ ਨਾ ਕਵਾਓ। ਕਰੋ ਬੇਲੌਸ, ਕਰੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਚੱਲੋ ਹਾਂ ਕਮਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਾਓ ਇਮਾਮਤ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ 11 ਗੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮਜੀਏ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਦ ਬੰਨਣ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮਾਜ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਟੀਮ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਦਲੀਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਚ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਉੜਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਾਰਸਾ ਕਰਨੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਮੇ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੇਗਨਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੀ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਖੂਬੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਲੜਨਾ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਰਮਨ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤੀਏ ਦਾ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਰਜੋਕਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਖੰਭ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਗੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਭ ਖੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਰਮਨ ਬਸ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ 6 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਲੈ ਬੈਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਖੂਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਤੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਬੰਦੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਡਾਢੀ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਤੇ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ।
ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਨਾਜ਼ੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਾਤਾ, ਐਸਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਬਖਤ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪੱਗ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਣ ਮਰਨ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਸ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਸੈਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ। ਸਹੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹੀ ਖਾਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਯਾਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਕਜੀਵੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਜੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਛਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਛਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਖਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਯਾਰ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਹਬਾ ਆਖਿਆ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਗੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੋ। ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸੈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸੈਡੀਆ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਦੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰਦਾ ਨਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸੈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਹੀਰੋ ਪੂਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਵ ਤੋ ਇਜ਼ੋ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵ ਤੋ ਜ਼ਿਲੋ ਮੰਤਸ਼ਾ ਰਾਦਿਕਲ ਖਾਰੇ ਨਕਲ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਕਦੀ। ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਅੱਛੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਵਾਓ। ਹਲਾਲ ਦੇ ਖਾਣਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਰਬੀਅਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਉ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਭੈਣਾਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਤਰਬੀਅਤ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਰੋ। ਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਧੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਦਾ, ਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਵੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 40-50 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਦੋਂ ਜਹਾਲਤ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਪੜਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ। ਮਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਬੀਵੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਸਾਫਾ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੰਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਔਰ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਥੋੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਹਲਾਲ ਤੇ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਬਹੁਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਵ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਓ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਰੀਕ ਆਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਚੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਵੇਗੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਵੇਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਗਲਤ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣੀ, ਬੀਵੀ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਰਾਦ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਬੀਵੀ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੀਵੀ ਔਰਤ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਵਾ। ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਵੀ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬੈਠੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਬਦ ਕਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਸ ਬੀਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਬੀਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਅੱਛੀ ਦੇਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਅੱਛੀ ਦੇਤੀ, ਔਲਾਦ ਅੱਛੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਚਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹਤਰਾਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋ ਚੁੰਮਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਿਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਦਰ, ਬੀਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਟੱਪਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਇਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੱਪਣੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜੇ। ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ, ਸਟੱਪਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਕੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜਦਾ, ਧੀ ਤੋਂ ਪੜਦਾ, ਪੋਤੀ ਤੋਂ ਪੜਦਾ, ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੰਗ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ। ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ 100 ਚੋਂ 20 ਘਰ ਬਚੇ ਆ, 70 ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਾ, ਬਗੈਰਤ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਚੀ ਪਤੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਓ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਆਵਾਮ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਛਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਉਹ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਜਾਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਨਿੱਕੀ ਭਰਜਾਈ ਧੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਤੀਜੀ ਤੇ ਭਾਣਜੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਂਤ ਪਾਓ ਹੋ ਜਾਂ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਣੋਈਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਸਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਦਵੇ, ਹੱਕ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਵੇ। ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਚਵਲ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਰੋਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਘੁੱਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹੋਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਪਾਵੇਂ ਰੋਜੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਪਿਆਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਗੈਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਤਨਕੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਦੁਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉਹ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖੋ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋ ਪੁੱਤ ਭੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਮਰਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਕਸਮ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵਸੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ।